दीर्घ 42 वर्ष पर आमर ये जो काउनसिल आसला जार दायित्व नहीं अनंत बेहरा महोदय से सब आसवा पर आप देखिए आप जटणी आज जो अवस्था अच्छी जटणी डेभलपमेंट स्थान नाला देखिए जटणी संपूर्ण भाव में मानचित्र परिवर्तन हो किए कौन कौन जो मैंने न जानी से कहते बीडीए मेंबर हिसाब से बीडीए अथॉरिटी मीटिंग रे 151तम अथॉरिटी मीटिंग रे ये प्रस्ताव देली जे आम जटणी गेट ठारू आदर्श स्कूल पर्यंत एवं मो गाँ नुआ रोड डबल रोड होची आउ सेठी ये लाइट दीपट लाइट लगे गोटे कुदियारी बाजार ठारू कुदियारी हाई स्कूल पर्यंत आलोकरण करदेले कौन यातायात रे समस्या समाधान हो भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी तरफ या जो प्रस्ताव आमको दि जाता से प्रस्ताव को सेमाने ग्रहण कर दुईटी जाक कार्य टेंडर कार्यक्रम सारी आज आम एठी म्युनिसिपालिटी ऑफिस रे रास्ता पार्श्व विद्युतीकरण आम तार शुभारंभ कलु माननीय सांसद महोदय एवं बसी चेयरमैन सहित से टेंडर अमाउंट था 1.31 थिला सेटा सब कटी काटी सब बर्तमान लेस रही 85 लाख बर्तमान टेंडर से जो एजेंसी नहीं पाई टाइम अच्छी आम वर्षा दिन पूर्व कि भाव में शीघ्र सरीज दुईटी जाक कार्यक्रम से आज आम संपृक्त विभाग निर्वाही जंत्री इलेक्ट्रिकल मीडिया निर्वाही जंत्री इलेक्ट्रिकल निर्देश दिगला एवं ताते गोटे छोटिया प्रोब्लेम अच्छी जोटा 1.2 किलोमीटर जो रहा आपंकर फ्लाईओवर ब्रिज रेंड रु आपंकर टुवर्ड्स कुदियारी हाई स्कूल सेठी जेहेतु मझिरे डिवाइडर टा पीडब्ल्यू पूर्त विभाग तरफ समापन हुई नहीं से खुंटी लगाई आमको असुविधा हम कारण जब गोटे रास्ता पार्श्व पटे आम लगेगा रास्ता संपूर्ण भाव में आलोकरण होना तेणु से सुपरिटेडेंट इंजीनियर खोर्धा R&B डिविजन सहित जोगाजोग कराला से युद्धकालीन भितर ये कार्यक्रम आरंभ हवा भर 3.2 किलोमीटर जो रहा तलखेता छक आदर्श स्कूल पर्यंत से कार्यक्रम आरंभ हवा भर कार्यक्रम सारे पीडब्ल्यू अधिकारी आज कहे तेणु आम दुईटी जाक शीघ्र सारू आलोकीकरण व्यवस्था और आउ जहाँ रही बाकी जो कार्यक्रम रही से आम म्युनिसिपालिटी अंचल भितर खूब शीघ्र करने से अध्यक्ष महोदय प्रतिश्रुति देते सहित आमर म्युनिसिपालिटी नूतन गृह 6 कोटी टंका सांक्शन सरी जाता कार्यक्रम टेंडर हम आउ जहाँ दुटी रहा आमर टाउन हॉल रही कोटी टंकार कार्यक्रम एवं गोटे रही 50 लाख रही सेटा भी या परवर्ती पर्यायर हम तेणु आम जिते शीघ्र पारू खूब सब जहा दीर्घ 42 वर्ष पर आमर ये जो काउनसिल आसला आप देखिए जटणी संपूर्ण भाव में मानचित्र परिवर्तन हो किए कौन कौन जो मैंने न जानी से कहते जटणी आज जो अवस्था अच्छी ओडिशा मानचित्र जटणी डेभलपमेंट स्थान नाला 2-2.5 वर्ष भितर आप देखिए 3 वर्ष भितर ये जो नूतन भाव में जो काउनसिल आसला जार दायित्व नहीं अनंत बेहरा महोदय अध्यक्ष से सब आसवा पर आप देखिए आप पचार जटणी जो मैंने जानी ना जटणी विषय जो अभिज्ञता नहीं से किए कौन कह किंतु आप देखिए प्रत्येक जनसाधारण को पचार प्रत्येक नागरिक को पचारतु जटणी म्युनिसिपालिटी भितर जो बसवास कर किभली भाव में जटणी से रोते विगत दिन मान 3 वर्ष निश्चित भाव में सामाजिक स्थितिर परिवर्तन हो रास्ता घाट आलोकीकरण ड्रेनेज व्यवस्था पुनरुद्धार विभिन्न कार्यक्रम जटणी आज बर्तमान ओडिशा नंबर 1 मुझे निश्चित भाव में भारत वर्ष प्राइज फाइज पाई जटणी म्युनिसिपालिटी आमर तेणु सी जानी न जानी तो कह जटणी किसी होनी बहुत डेभलप हो आहरी आग को नबू सरकार पाखे नवेदन करूँ जेहेतु सरकार अच्छा गोटे नूतन दल सरकार 25 वर्ष पर 24 वर्ष पर आम रिक्वेस्ट करूँ डेभलपमेंट काम सहयोग करूँ काउनसिल जो जी रोचे सार कि विकासमूलक कार्यक्रम सरकार सक्रिय सहयोग रहा दरकार आंतरिकता रहा दरकार आम संपूर्ण भाव सहयोग करूँ जदिव आम सरकार ना विधायक अच्छे आम संपूर्ण भाव सहयोग करूँ जटणी विकास करूँ आगामी दिन विकास रे दलर कौन संज्ञा ना मोर सामान मुझे एकमत तादे आम जदि
ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଞ୍ଚଳର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର, ତାହେଲେ ଦଳୀୟ ଭାବନାକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ସରକାର ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହଉଥିଲା। ଆମେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିନଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାହା କାମ ହଉଥିଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହଉଥିଲା, ସେଠି କୋଉ ଦଳର କିଏ ଅଛି କଣ ବସବାସ କରୁନି କଣ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କାରଣ ଆମ ଲିଡରଙ୍କର ମାନନୀୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ଯୋଉ ଦଳର ହଉ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବ, ଯାହା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଦଳର ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଏସ୍କେ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ସମାନ ପ୍ରାୟ। ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ନୁହଁ, ବିଜେପି ଲୋକ ନୁହଁ କି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଲୋକଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ, ସେଇ ଲୋକଟି ପାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ସର୍ଭେ କରିବେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ନାରା ଦଉଛୁ, ମ୍ୟାଡାମ ଦଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସେଇଟା ହବା ଦରକାର। ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଠି କରୁଛି ଦଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଉଚିତ। ଜଟଣୀର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆଲୋକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଦାସ ଷଡଙ୍ଗୀ, ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଡିଏ ଆଲୋକରଣ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ତଳକାତା ଛକରୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଷଣ୍ଢପୁର, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସାଇଡ ଲାଇଟ ଲାଗିକି ରହିବ, ଆଉ କୁଦିଆରୀ ବଜାର ଯୋଉ ଅଛି ନୂଆ ବ୍ରିଜ, ସେଇ ତଳଠୁ କୁଦିଆରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଏକେ ସିଏ ଦି ପଟେ ଲାଇଟ ଲାଗିବ, ସେଠି ଡିଭାଇଡର ହବ, ଡିଭାଇଡର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଅର୍ବାନ ମିନିଷ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ସର୍ବଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ। ମୁଁ ବିଡିଏ ର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ବିଡିଏ ଅଥରିଟି ମିଟିଂରେ 151ତମ ଅଥରିଟି ମିଟିଂରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି ଯେ ଆମ ଜଟଣୀ ଗେଟ୍ ଠାରୁ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମୋ ଗାଁ ନୂଆ ରୋଡ ଡବଲ ରୋଡ ହଉଛି, ଆଉ ସେ ଦି ପଟକୁ ଲାଇଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କୁଦିଆରୀ ବଜାର ଠାରୁ କୁଦିଆରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ତାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା, ପାରିତ ହେଲା, ଏବଂ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଷ୍ଟିମେଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିଭିଜନକୁ ଅର୍ଡର ଦିଆହେଲା। ସେ ମତେ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢପୁର ଆମ ଯୋଉ ଜଟଣୀ ଗେଟ୍ ଠୁ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲି। ମୁଁ ଏପଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ରହିଲା ଆମ କୁଦିଆରୀ ପଟ ମୋ ଗାଁର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କରୁଛି, ଡବଲ ରୋଡ କରୁଛି, ସେ ମଝିରେ ଡିଭାଇଡର ହେଇକି ଦି ପଟକୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଦିଟା ଲାଇଟ ଲାଗିକି ରହିବ। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ତାକୁ ମାପିଲେ, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର 200 ମିଟର, ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି 3.2 ଜଟଣୀ ଗେଟ୍, ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ ହେଇକି ପାସ୍ ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାମ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯୋଉ ଆମେ ପାସ୍ କରିଥିଲୁ ମିଟିଂରେ 1,38,00,000 ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଏଷ୍ଟିମେଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିଲା, ଟେଣ୍ଡରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ଇଏ ପକେଇଲା 20% ମାଇନସରେ ପକେଇଲେ, 20% ମାଇନସରେ, ଏମିତି 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏଇନା ଟୋଟାଲ ଏଷ୍ଟିମେଟ କଷ୍ଟ ଅଛି ୟାର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ମୁଁ ନାହିଁ ଆମେ ମ୍ୟାଡମକୁ ଡାକିବୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ କରକମଳରେ ଏବଂ ମାନେ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କ କରକମଳରେ ଏ ଶୁଭ ଦିଆହବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଆଜିକି, ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଆମ ଏଠି ଶୁଭ ଦିଆହେଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁଦିଆରୀ ପଟେ, ମୋ ଗାଁ ପଟେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିର ଟିକେ ସ୍ଲୋ କାମ ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଡମକୁ କହିଲି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୋନରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ। ସେ ମାସେ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଡିଭାଇଡର କରିବେ। ଡିଭାଇଡର କଲା ମାନେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲାଇଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କୁଦିଆରୀ ପଟ ବୋଥ ସାଇଡ ଲାଇଟ ଜଳିବ। ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଜଟଣୀ ଆଲୋକରଣ, ଜଟଣୀ ଥିଲା ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଜଟଣୀ, ରାଜଧାନୀ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଜଟଣୀ, ଏସବୁ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଲାଗିଛି, ଇଏ ତ ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ତଳକତା ଛକ ଜଟଣୀ ଗେଟ୍ ଟୁ ହରିବେନା ଛକ, ସେ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ ମାତ୍ର 6 ମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଛୋଟ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଡବଲ ରୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ଆଲୋକରଣ କରିଦେଲେ କଣ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ସେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଖଉଛି। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆମର ୱାର୍କସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ କରିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଚିଠି, 3ଟି ଅଲରେଡି କରିସାରିଲାଣି, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ଚିଠି। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦକୁ ଦେଲି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲି, ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମଧ୍ୟ ରଖିଲି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ, ଯେ ଜଟଣୀ ହରିବାଇନା ଛକ ଠାରୁ
ତଳଖେତା ଆମର ଯୋଉ ଜଟଣୀ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଡବଲ ଲେନ୍ କେମିତି କାମ ତୁରନ୍ତ ହବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତ ଯେହେତୁ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନି, ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୱାର୍କସ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଆମର କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ। ଏମିତି ହେଇକି ତିନୋଟି ଦେଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ହଉଛି 4ଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର, କହୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶର ଦଳ ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଏଥିରେ ମତଭେଦ ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ କୌଣସି ଅକ୍ରୋଶତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ଜଟଣୀର ବିକାଶ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ବା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ୱାଟକ ପରିସରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ 24x7 ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ ଟ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ କିଛି ମାସ ତଳେ ଏଇ ୱାଟକ ପରିସରରେ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ। ସେ ଯୋଉ ଖୋଳା ଯାଉଛି ସେ ମରମ ସେଠୁ ଚାଲାନ ହଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ଆଉ ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷୋଦଗାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଯୋଉ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫର ଟ୍ୟାପ୍ 24x7 ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ମୋହନ ସରକାର, ଆମ ମାନ୍ୟବର ମାନନୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ କମଳରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ସେଠି ଶୁଭ ଦିଆହେଲା 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଉ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ଯେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ ଲାଇନ ପଡିନଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଦରକାର ହଉଥିଲା ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଆମ କୁଦିଆରେ ଗୋଟେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର କରିକି ସେପଟୁ କରିକି ଆଣିଛି, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଯେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଆକୁ ସେଦିନ ଶୁଭ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଖୋଳା ହଉଛି ତା ଦେହରେ ମରମ ଚାଳନ ହଉଛି, ସେ ବାବଦରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ଜେଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ଯୋଉ ଦିନ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା, ଫୋର୍ଥ ସଟରଡେ ଆଉ ରବିବାର, ସେଇ ଯୋଉ 2 ଦିନରେ ଜେଇ ରହିଲେନି, ତାଙ୍କର କେହି ରହିଲେନି ଅଫିସିଆଲି। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ କରିଛି, ଖୋଳିକିରି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ କିଏ କରିଛି ତାକୁ ସେଠିକି ସପ୍ଲାଇ ହେଇଛି, ସେ ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି, କଣ ହେଇଛି, କିଏ ନେଇଛି ସେଇଠି ତା ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ୱାଟକ ଯାଇକି ତାଗିଦ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଟଣୀର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସହର, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଏଠି ମିଳିମିଶିକି ରହୁଛୁ, ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆଉ ଫର୍ଦର ଅଭିଯୋଗ ନ ଆସେ ତାପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ମାନେ ଜେଇ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ, ଯୋଉଦିନ ଛୁଟି ସେଦିନ କାମ ବନ୍ଦ, ୱାର୍କିଂ ଡେରେ କାମ ହବ ଏବଂ ସେ ମରମ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରୁ ସେଇ ବଡ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାଇଡରେ ପଡିବ ଏବଂ ପଡୁଛି ମଧ୍ୟ। ଜଟଣୀ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ହବ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନାଇଜର, IIT, ଫାଟୁଆ ସବୁ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ଆମର ସେଞ୍ଚୁରିଆନ, ଏପଟେ କୋହେନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି, ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନାଇଜରକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ନାଇଜର ଲେଖା ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀର ନାଁ ନାହିଁ। IIT ଯିବେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀର ନାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀରେ ଅଛି। ତା ସେଇଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ ପୁରାତନ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ, ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଷ୍ଟେସନ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡର ନାଁ ସେବେଠୁ ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ଏଠି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଯେହେତୁ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ନାଁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଜଟଣୀ କଲେ ସମସ୍ତ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିଛି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେମିତିକା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ୟାକୁ ଉଠେଇ, ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ନା, ସେମିତିକା ଏଇ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଷ୍ଟେସନକୁ ନାଁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଦେଲି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁର ଜଟଣୀ ବୋଲି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁର ଜଟଣୀ, ସେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଇନାଗୁରେସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନାହିଁ ନାହିଁର ଜଟଣୀ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସିଏ ଆସି କେମିତି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ଅର୍ବାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଡାକିକି ଜଟଣୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 114 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NAC, ତା ଭିତରୁ ଜଟଣୀ 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କିଛି କରୁନୁ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଡାକି କେମିତି ପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ? ତେଣୁକରି ସେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ,
ଜଟଣୀର ବିକାଶ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରିବା, ଜଟଣୀକି 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲା ଏ ଅଫିସ କି, ତାକୁ ଲାଗିକି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଏବଂ ଏ ସରକାର ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି 6,20,00,000 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଆମ କୁଦିଆରୀ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ମଶାଣି କରିବା ପାଇଁ 1,60,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଏବଂ ସବୁ ପୋଖରୀ, ଯେତେଟା ପୋଖରୀ ଅଛି ଜଟଣୀରେ ତାକୁ ପୁରା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତାକୁ କରଉଛୁ। ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଟାଉନ ହଲ୍ ଜଟଣୀର କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି କରାଯାଇଛି, 1,00,00,000 ଟଙ୍କାର ଏଷ୍ଟିମେଟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଟେଣ୍ଡରକୁ। ଆମର ପାଠାଗାର ଜାଣିଥିବେ, ଶିବଚ୍ଛ ପାଠାଗାର ବିଗତ ଦିନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଇଏ ପାଠାଗାରଟିଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି। ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ ଦେଇଛୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ବି ଯାଉଛି ଟେଣ୍ଡର ହେବାକୁ। ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ 200 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଡିଟୋରିୟମ ଜଟଣୀରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅଡିଟୋରିୟମ ଟେ ବିଡିଏ ଦେଇଛି। ଏବଂ କୁଦିଆରୀରେ ଖେଳ ପଡିଆ ଡେଭଲପ ପାଇଁ ସେଠି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଅନୁମୋଦନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ଏଷ୍ଟିମେଟ କରି ତାକୁ ଟେଣ୍ଡରକୁ ନେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ।